Hallelujah. Hallelujah. Before we pray, प्रार्थना तो पहला we are going into a very, very important section now. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are going into battle with the Lord. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. This meeting is different from this moment. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. Some things that are unusual will be happening here today. ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ. Exodus 11:3, as the pastor told us, or 9:7 actually. ਤੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਚ ਦੀ 11 ਦੀ 3 ਤੇ ਜਾਂ 9 ਦੀ 7 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. Summarized the message that the pastor has given to you. ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ. And that message is that God makes a distinction. ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ. ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫੈਰਾਉਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. Yes, that God makes a distinction. That God creates a divide between. ਹਾਂ, तो खुदा ने जो सीगा वो भेदभाव सीगा जो इजराइल ते इजिप्ट दे नाल होया सी, ठीक है, वो बख करता सीगा Between those who are his people and those who are not. ते उन्हां दे नाल जो खुदा दे लोग सीगे ते जोड़े खुदा दे लोग नहीं सीगे. That is the message he was given to you. ते यही एक मैसेज है जो खुदा तानू दे रहा है. आमीन. God does not play games. खुदा कदे गेम नहीं खेड़दागा. You cannot pretend to be what you are not. You cannot pretend to be what you are not. ते तुसी ओ चीज दे लई दिखावा नहीं कर सकते जो तुसी नहीं हो, बट तुसी हैगे हो. Jesus said, यीशु ने कहा, it is either you are for us. ते एक आइडल, Yes. आइडल फॉर अस. Not idol. Yes. He's talking about idol. No, either. अदर. Yeah, it is either you are for us or against us. वो कहता है, खुदा कह रहा है कि तू मेरे नाल है या मेरे खिलाफ हैगा. Amen. Jesus said, I know my sheep. ते खुदा कह रहा है कि जो मेरी भेड़ हैगी है ओनू मैं जानदागा. Amen. So there is no mistake about it. ते इत्थे कोई मिस्टेक नहीं हैगी इहदे बारे. I want to make that call again. That's why I said everybody should stand. ते मैं दोबारा तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक कॉल देना चाहता इसी करके मैं सारे ਨੂੰ Because- खड़े हो जाओ. Because what we are going to go into now, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ you cannot be involved. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ you cannot be involved in it. You can't do it. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Unless you have Jesus in your life. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. A long time before now, ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ as I sat down there, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ the Lord said to me, I am more than ready. ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ To do the things I sent you here to do. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗਾ. I wouldn't have been taking this time ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹਾਂਗਾ if you understood the message the pastor was given to you. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆਗਾ. He was trying to prepare you. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. That was the Holy Spirit doing it.
ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। He has no idea what I'm going to share with you today. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। Prepare ye the way. ਬਟ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, And that's what the Lord asked him to do. ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। I want to say to you right now, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੁਣੇ, be very honest with yourself. Honest with yourself. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ। If you want to change your life from today, Hallelujah. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want to change the life of your family from today, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want to change the life of your community from today, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ you have to be truthful to yourself. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। If you have not given your life to the Lord Jesus, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, I am going to give you just 1 minute. 1 minute. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਗੀ To do that very quickly, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ, so that we can go into what we have today. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾਗਾ। But understand something. ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, There is nothing Jesus can do for you. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। There is nothing God in heaven can do for you. ਤੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। There is nothing the Holy Spirit will do for you. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ There is ਸਕਦੀ। only one condition ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, for God to be on your side. For God to be on your side. ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, That is to receive Jesus. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਏ As your Lord and personal Savior. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। Number 1, He gives you the power ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇਗਾ to be a son or daughter of God. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ। Number 2, He gives you the power ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ to become free from everything that is troubling you. ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। To trample upon serpents and scorpions. ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤੜਨ ਦੀ। To decree things. Decree. To make order. ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। He gives you the power to lay your hand on the sick. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। He gives you the power to have revelations. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। He gives you the power to preach the gospel. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। He gives you the power to prophesy. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। Until you do exactly what you are supposed to do. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, these powers will be lying dormant in you. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। They will never be active. ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। It is a dangerous thing ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ to engage the devil in a battle. Engage the devil in a battle or go fight the devil. ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Because you cannot win. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। The devil is far stronger than you. ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ। But there is one person who, when you have him, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾਗਾ। the Bible says that all powers in heaven and on earth and beneath the earth ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, is in his hands. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। So when you have him, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾਗਾ you have all the power. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। And it's only through him ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ that you can defeat the devil.
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ and change your life. ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ Amen. ਆਮੀਨ So if we are ready, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ I want to know anybody here who is sure that he has not given his life to the Lord Jesus fully. ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾਗਾ ਜਿਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ Or maybe you did it before ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ and you have backslidden. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ I want to ask you today ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ to help yourself ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ and accept Jesus into your life. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ So accept that ਕਰ when ਲਓ we begin to pray, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ you will be able to participate. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Amen. ਆਮੀਨ All eyes closed. ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ I want anyone who wants to make peace with God ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ and be ready to fight with the Lord Jesus. ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ I don't want people who have already given their life to the Lord Jesus this time. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ I only need those who have not given their life to the Lord Jesus. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Or those who know that they are not walking with the Lord. ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇਗੇ Please, can you signify by raising up your hand? ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਵੋ Anyone, please, quickly. We haven't got time. But if we are all okay, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਹੈਗੇ then we can proceed. ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ But we cannot guarantee anything ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ for anyone who hasn't got the protection of the Lord Jesus Christ. ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ This is the day of freedom. ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ This is the day the Lord wants to set people free. ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ So if you have not made peace with God ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ by accepting the Lord Jesus into your heart, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ you will be on your own. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ Okay. All right. Everyone that has their hands up, please keep standing. Others sit down. ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣ Everybody that has their hands up, please keep standing. And all the people that are sitting, please, can you bow your heads and, just continue to pray for yourself ਤੇ now. ਜੋ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਵੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Pastor Johnny, let's deal with this sister. Is there any other person that wants to make sure that they have peace with God? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Praise the Lord. All those people, no, Pastor Johnny, please, Pastor Johnny, please, lead them yourself. All of them. Yeah. All of them. Anyone that wants to make peace with the Lord. Yeah. Yeah. Okay. These are new ones. Okay. All right. Okay. Let's quickly do that and we can start. ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I want the frontline team as well. ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ I want frontline team out here again. ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ Those people who are the frontline team, please come out here. ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ
Praise the Lord. Praise the Lord. While I read a scripture to you, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਪੜਾਂਗਾ I just want them to finish over there ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ because we want everybody to participate. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ In First Chronicles 4:9 to 10, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਾਸਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ 4:9 to 10 4 ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਸਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ yes, ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ chapter 4, ਚੈਪਟਰ 4 verse 9 10 yes. 4 ਦੀ 9 We have a very, very peculiar story. We have a very peculiar story. ਇਹ ਇੱਕ We have a very important story there. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ It is a different story altogether. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ And this story is a story all of us know. ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ But the difference in this story is that some of us do not know the background. ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ This is the story of the life of a young man. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੈ And we are going to be looking at the stories of a few people as well today. ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ I want you to put yourself in the position of these people. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ So that you can understand where we are coming from. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ I am African. ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਨ ਹਾਂ And I know that your background and my background are the same. ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੇਮ ਹੈ Why is our background the same? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੈ Our fathers ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ decided ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ that instead of seeking for the true God, ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ they went for idols. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ They started worshiping trees. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ They started worshiping rivers. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ The animals that were created for man, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ man began to worship them. ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ In some part of India, you don't kill cows, isn't it? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇਗੇ This is the meat that God gave to you. ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ Or you have decided to turn it into a God. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ In many places in Africa, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ several communities do not eat different animals. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਫਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਭਾਂਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਗੀ They do not eat different foods. ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ But God created everything for man to enjoy. ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ And the reason your life and my life is the way it is, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ is because of this departure from worshiping God. ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਪਾਚ Yeah. But that ਵੱਖਰੇ is, ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ we're going to worship other gods instead of ਤੇ the true God. ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਅਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ There are two things that happen in life. ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ It is either you are under blessing ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ or you are under a curse. ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ If you are not right with God, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ I want to say it to you clearly today. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ God is a loving God, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਗਾ but as long as you are not with Him, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ you are under a curse. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ There is no middle way.
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। It is either you are on God's side ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੋਗੇ or you are on the side of the devil who is cursed. ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। That is why the Bible says, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ flee from sin. Hallelujah. Flee, run away from sin. ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲਵੋ। The moment you are entangled with sin, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ the moment you are involved with sin or you are committing sin, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ automatically ਆਪਣੇ ਆਪ you are under a curse. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ This is the truth. ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ। So the only way ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ to come out of that curse ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ is to accept Jesus Christ. ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। Today we have the communion ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਆ and we took the blood of Jesus ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਲਹੂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ that sanctifies us, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ that ਕੀਤਾ washes ਸਾਰੇ away our sins, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ that gives us a right to go towards God. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ And we ate the body of the Lord Jesus ਤੇ Christ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧਾ because he offered it for us ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ and it was broken for us. ਤੇ ਉਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। This is what happens ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਪਨ ਹੈਗੀ when your situation changes in life. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲਦੀਆਂ You move from the kingdom of darkness ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ where Adam put us. Adam. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Into the kingdom of light ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ where Jesus has come ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਹੈ to set us free. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। And that is what we want to deal with today. ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। That is why your frontline team is here as well. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। We are going to cry out to God today ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ to do something in our lives ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ and set us free from our foundation ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਉਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ and set us free from our past lives ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ so that we can now be able to operate in the power ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ the ਜਾ power ਸਕੀਏ that Jesus has come to give to us. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ ਉਹਦੇ So ਵਿੱਚ before we pray, in order to start properly, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ I said to you that you should open your Bible to First Chronicles 4:9 to 10. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 4 ਦੀ 9 ਤੇ 10 The same problem you and I are involved in today. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ We keep trying to move forward in life. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ We keep trying to overcome our situations. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ But we struggle and there is no way. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ This was the same situation that Jabez found himself in. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ Jabez? Yeah, that was the same situation he found himself in. ਤੇ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਬਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ Jabez was a man like you and me. ਤੇ ਜੈਬਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ He found himself in a situation that was not his fault. ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ Some of us today ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਜ are suffering because of things we don't know anything about. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ His situation was bad, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀਗੀ but it didn't start with him. It did not start with him.
ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, It started with his fathers, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, his forefathers. ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, The whole family has been in trouble for a long time. ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀਗਾ। And when they had Jabez, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਬਸ ਸੀਗਾ the situation was bad. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ, There was poverty in the family. ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ There was family 'ਚ। problems in the family. ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, Nobody was moving forward in that family. ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, Nothing was going right in that family. ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। It was so bad ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ that they had to name him Jabez, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੈਬਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, which meant sorrow. ਦੁੱਖ Which meant? Sorrow. Meant sorrow. Sorrow. ਦੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖ। You can imagine when you have a child. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ Your problem is too much for you ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ that you now have to name your child after your problem. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾਗਾ। That was what happened. ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, But a time came ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ when he did something. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, That's what we are going to do here today. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, And I will tell you where he found the authority ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾਗਾ to do that. ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Shall we all stand? ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। The reason the frontline team is here ਕਾਰਨ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, is because they will be helping today when we begin to pray. ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। We also have plans for you to pray for each other today. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। We also have plans for you to pray for yourself today. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। I want to say to you from this moment now, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ switch off your phones. ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। There should be no distraction at all, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, because you are going to do something very, very important for your life. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। You are going to cry out to God ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ to change your life. Hallelujah. ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। We are going to be looking at different people in the Bible, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, and we will be praying along. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। It is not a preaching session today. ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। This is a session where you have to fight for your life. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ And get yourself ready ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾਗਾ so that you can become a prophet to your family. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਕਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ So that you ਬਣ can become a Amen. prayer warrior for this church. ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕੋ। Hallelujah. Who is the prayer leader in this place? ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰ ਅਮਨ ਸਿਸਟਰ। Okay. You are different. These ones are different. Okay. This sister is going to receive prayer from all of you when we start. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। She has a very important place here. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। The foundation of every church ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈਗੀ is founded on prayer. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਨਿਉ ਤੋਂ। If she fails, ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ this place will fail. ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Understand what I'm saying to you today? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Yes. If she cannot pray, Yes. ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ she will drag the whole of this church down. ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ So it ਆਵੇਗੀ। is in your interest when I call upon you to pray for her. Yes. ਤੇ
It is in your interest. ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ When I call for prayer for her, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ you ਕਰੋ open your mouth and pray. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ Amen. ਆਮੀਨ Okay. The frontline team will still remain here ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ because we will lay hand on them. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ London team, please here. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲੰਡਨ ਟੀਮ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ When we finish with this team, they will walk with you. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ Amongst this congregation, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ something must happen in everyone's life here today. ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ Nobody ਕੋਈ ਵੀ will go back home the same from this meeting. Hallelujah. Amen. ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ Hallelujah. Shall we raise our hands up now? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ I want those of you who are already baptized in the Holy Spirit. ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ Some more people may be baptized as we pray now. ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ But those of you who are baptized in the Holy Spirit, ਜੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ if you do not know how to sing the song I'm going to sing, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਊਂਗਾ just pray in tongues. ਉਹ ਅਣਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੋ But if you know the song, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ you can sing with me. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਵੀ But what ਸਕਦੇ is ਹੋ most important is that we are going to set the stage now. Set the stage. ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ For the Holy Spirit to take control. ਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Open your mouth right now and begin to ਸ਼ੱਕ pray. ਬਾਬਾ Anointing ਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ fall on me. Anointing fall on me. Power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall